نہیں آپ ذرا کمفرٹیبل ہو جائیں تو آپ یقین کریں کہ اللہ میں تو کانوں کو ہاتھ لگا رہا تھا کہ اللہ معاف کرے ویسے پھر آپ ان کی بات بھی یقین کر رہے ہیں. بڑے شریر لوگ ہیں جی آپ. شروع کر لوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بہت زیادہ آپ کا مشکور ہوں. 3 بنیادی ایشوز ہیں جس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں. اولاً تو یہ کہ زرداری صاحب نے اگلے دن نوڈیرو میں جو تقریر کی، یوں تو روایت سی بن گئی ہے کہ زرداری صاحب جب سٹیج پہ چڑھتے ہیں تو انہیں احساس نہیں ہوتا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. ایک وتیرہ سا بن گیا ہے کہ وہ جو ان کے منہ میں آتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں. یوں تو ان کی تقریر ایک تضادات کا مجموعہ تھا، مگر میں بنیادی طور پر ایک ایشو پہ وضاحت کرنا چاہوں گا کہ جس تنزیہ انداز سے انہوں نے یہ کہا کہ میاں صاحب نے بے نظیر بھٹو صاحبہ سے یہ کہا کہ اگلی تھوڑی واری تے پھر ساڈی واری، اس کا حقیقت سے دور دور تک واسطہ نہیں. اولاً تو زرداری صاحب ان تمام مذاکرات میں کہیں بھی موجود نہیں تھے اور اس وقت وہ نیو یارک میں ایگزائل میں تھے. ان کا ان مذاکرات میں کہیں بھی نام نہ آیا، نہ ہم نے سنا. میں ان مذاکرات میں موجود تھا. پیپلز کی کئی اور یہاں کابرین ہیں، مختوم امین فہیم ہیں، راجہ پرویز اشرف ہیں اور اعتزاز احسن صاحب ہیں. میں ان کی موجودگی میں اور ان کی گواہی کے طور پہ کہتا ہوں کہ کہیں بھی میاں صاحب نے ایسی بات نہیں کی. سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ میاں صاحب محترمہ سے کبھی پنجابی میں بات نہیں کرتے تھے. اور دوسرا یہ کہ ایک بات ضرور ہوئی کہ اگر عوام آپ کو مینڈیٹ دیں تو ہم اس مینڈیٹ کا احترام کریں گے، ہمیں دیں تو آپ احترام کریں، اور کسی تیسری پارٹی کو عوام مینڈیٹ دیں تو ہم سب مل کر اس کا احترام کریں. اور یہ نقطہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں ریفلیکٹڈ ہے اور یہ بنیاد ہے پچھلے 90 کی دہائی کی جو مہازارائی ہوئی تھی اور اس میں جمہوریت کو بڑا نقصان پہنچا تھا. اس کے نچوڑ کے طور پر یہ بات کہی گئی تھی. اس میں کہیں بھی ساڈی واری تہاڈی واری والی بات نہیں تھی. اور یہ بڑی مذکر خیز بات ہے کہ زرداری صاحب کو اپنا تو شاید احساس نہیں ہے، وہ اپنی مرتبے کا اور صدارت کا بھی احساس نہیں کرتے. ایک طرف کہتے ہیں کہ اپوزیشن والے مجھے اٹیک کرتے ہیں، مجھ پہ تنقید کرتے ہیں، پھر ایسی باتیں کر جاتے ہیں جس کا حقیقت سے دور دور تک تعلق نہیں. میں واضح طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب نے کسی جگہ بھی ایسی بات نہیں کی، اور زرداری صاحب کو جس انداز سے انہوں نے یہ بات کی اس میں ان کی عزت میں کوئی بہتری نہیں آئی. دوسری بات، پچھلے 2-3 دنوں سے یہ بات اور یہ تاثر چل رہا ہے کہ اس حکومت کو مسلم لیگ نون سہارا دے گی. میں یہ واضح طور پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھے ہیں، کا عدلیہ کی بحالی کا مسئلہ ہو یا NRO ہو، کیری لوگر بل ہو یا RGST سیلز ٹیکس کا مسئلہ ہو، یا ہمارا جو سالانہ میزانیہ ہو، بجٹ ہو. ڈنکی کی چوٹ پر یہ اپوزیشن ہر ایشو پہ نہ صرف حکومت پہ تنقید کرتی ہے بلکہ اس کا احتساب کرتی ہے. اور میں یہ بات اس سٹیج پہ، آپ کے سٹیج پہ کھڑے ہو کر اسمبلی میں ایک سے زیادہ دفعہ کہہ چکا ہوں کہ ہم کسی صورت میں بھی اس لڑکھڑاتی حکومت کو سہارا نہیں دیں گے. یہ اپنے بوجھ تلے دب رہی ہے. کوئی کس طرح توقع کر سکتا ہے کہ ایک ایسی حکومت جس نے ایک مسئلہ بھی، ایک وعدہ بھی پورا نہیں کیا، عوام کا ایک مسئلہ حل نہیں کیا، یہ صرف اپنے خوابوں میں اور تقریروں میں زندہ ہیں، ان کا اور عوام کا مسائل کا دور دور تک واسطہ نہیں، یہ صرف اپنی سابقہ قربانیوں کا اور جو خون انہوں نے دیا یا ان کے لیڈروں نے دیا، جو انہوں نے قربانیاں دی، ان کا حوالہ دے کر یہ 3 سال حکمرانی کر رہے ہیں. ہمیں ایسی حکمرانی سے کوئی واسطہ نہیں ہے. اور میں میڈیا کے دوستوں کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں
وہ मीडिया के दोस्त जो अब भी इस इबहम का शिकार हैं, मैं वाज़ेह तौर पर अपनी पार्टी की तरफ से कहना चाहता हूं कि मुस्लिम लीग नून किसी हवाले से भी इस कमजोर, नाअहल और करप्ट हुकूमत को सहारा नहीं देगी। सहारा कौन दे रहा है? वो लोग दे रहे हैं जो इस हुकूमत का हिस्सा हैं, वो लोग दे रहे हैं जिनके कौल व फेल में तजाद है, वो लोग दे रहे हैं जो कल जनरल परवेज मुशर्रफ की डिक्टेटरशिप का हिस्सा थे, आज इस लड़खड़ाती नाम नेहाद जमहूरी हुकूमत का हिस्सा हैं। वो लोग दे रहे हैं जो अवाम के सामने आते हैं तो इनकलाब की बात करते हैं, मगर हुकूमत को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो पिछले 3 साल से इस हुकूमत को सहारा बने हुए हैं और आइंदा भी ये हुकूमत रहेगी तो ऐसे लोगों के सहारे रहेगी, मुस्लिम लीग नून के सहारे नहीं रहेगी। और इसी हवाले से अगले दिन हमारी पार्टी के लीडर मियां नवाज शरीफ साहब ने एक तकरीर की। पूरी दुनिया गवाह है कि उन्होंने जो बात की वो सियासी थी, उन्होंने जो बात की वो हकायक पे मबनी थी और बड़ी मुहज़्ज़ब अंदाज से उन्होंने बात की जो किसी भी सियासतदान का हक होता है। बल्कि उन्होंने तो ज्यादा अच्छे अंदाज से की। इससे चंद हफ्ते बल्कि चंद दिन पहले इससे बदतरीन जबान में डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा साहब बात कर चुके थे, बल्कि वो जो बात कर चुके थे वो इससे कई गुना आगे थी, मगर हमारे इनकलाबी लीडर ने उसका एक जवाब आ गया। मियां नवाज शरीफ साहब की तकरीर का एक जवाब आ गया, सही था या गलत उसमें नहीं जाना चाहता, मगर कल माओ सीतोंग के बाद एशिया के सबसे अजीम इनकलाबी लीडर ने लंदन से एक तकरीर की और ऐसी ऐसी बातें की जो किसी मुहज़्ज़ब शख्स को, किसी जमहूरी अंदाज से सोचने वाले शख्स को जेब नहीं देती। उन्होंने तो ऐसी बातें की जो मैं इस वक्त रिपीट नहीं कर सकता, शायद उनकी तरबियत ही ऐसी है। हां, तरबियत का तो मुझे मालूम नहीं, उनकी तारीख यकीनन ऐसी है। और मैं वाज़ेह तौर पर वजाहत ये करना चाहता हूं, मैं एमकेएम के बारे में बात नहीं करूंगा, वो एक पॉलिटिकल पार्टी है, मगर जो साहब लंदन में बैठकर जो कुछ उनके मुंह में आता है वो बोली जा रहे हैं, मेरा ख्याल है कि हम सबको बतौर कौम, और उसमें मीडिया शामिल है बिलखसूस, उन्हें कम से कम मीडिया को, आजाद मीडिया को मेरी अपील है कि उन्हें यह एहसास होना चाहिए कि ये हजरत जब बोलते हैं तो अक्सर और बेशतर ये होश में नहीं होते। तो मीडिया को कम से कम ये एहसास तो करना चाहिए कि ये ऐसी उनकी बात रिप्ले करे कि जब वो होश में हो तो वो बात करें तो उसको रिप्ले होना चाहिए, वरना इनके झूठे और लफ्ज़ किस्म के बयानात जिस अंदाज से वो क्लिपिंग चलती है, मेरा ख्याल है कि ये आजाद मीडिया की शान नहीं है। मैं और मेरी पार्टी किसी सूरत में भी जाती बयानात नहीं देना चाहती, हम सियासी बयानात देना चाहते हैं, हम सियासी तौर पे और जमहूरी अंदाज से बात करना चाहते हैं। और मियां नवाज शरीफ साहब ने जो बात की वो हकायक हमारे सामने है। एक मियां नवाज शरीफ साहब नहीं, पूरी दुनिया ने देखा कि 12 मई 2007 में कराची में जो वाकया हुआ पूरी दुनिया ने देखा। फिर उसमें उस वक्त के हाई कोर्ट ने जब नोटिस लिया, उस वक्त के उस हाई कोर्ट का जिस तरह घेराव किया गया और इनके लोगों ने किया, या तो ये साहब लंदन में बैठ के समझते हैं कि खुदा ना खास्ता हम सब गूंगे, बहरे और अंधे हैं, और या इनको खुद एहसास नहीं कि ग्राउंड सिचुएशन क्या है। मैं इनको यही मशवरा देता हूं कि सियासी बात का जवाब सियासी अंदाज में देने का तरीका अपनाइए। मुझे एहसास है कि ये आपके खमीर में नहीं है। आपकी सियासत तो मुनाफिकत की सियासत है, आपकी सियासत तो शिद्दत की सियासत है, आपकी सियासत तो अगूबत खानों की सियासत है, आपकी सियासत तो दुश्मनों को गोली मारने तो दूर की बात, अपनों को जो आपसे इख्तलाफ करते हैं उनको भी गोली मारने की सियासत है।